ایران سے ڈیل ترجیح ہے، نیتن یاہو کو بتا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات مثبت رہی۔ مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہ ہوئی تو دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پچھلی بار ایران نے ڈیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایران کو آدھی رات ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران کے لیے امریکی حملہ اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا۔ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی حملے کو جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ ایرانی دفاعی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کی انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ایرانی میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ فوجی طاقت کی نمائش کے بجائے سنجیدگی سے مذاکرات آگے بڑھائے۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دھمکیاں امریکی فطرت ہے۔ ایرانی فوجی کمانڈر بارہا کہہ چکے محدود فوجی حملہ بھی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گی۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران اسرائیلی رکنیت پر دستخط کیے۔ ادھر پولینڈ نے ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی غزہ میں بربریت بھی جاری۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک شہداء کی تعداد 591 ہو گئی۔ قاتل اسرائیلی فورسز مجموعی طور پر 72,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کی جان لے چکی۔ بنگلہ دیش میں شرپسندوں کی عام انتخابات سے پہلے خوف پھیلانے کی کوشش۔ گوپال گنج میں عام انتخابات سے قبل پولنگ مراکز پر 3 دیسی بموں کے دھماکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بم دھماکوں کا مقصد خوف پیدا کرنا تھا۔ ادھر بنگلہ دیش میں عام انتخابات سے قبل متعدد سیاسی کارکنان سے اسلحہ برآمد، گرفتار کر لیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوج نے چیٹاگونگ ساؤتھ ڈسٹرکٹ چھاتر دل کے سینئر جوائنٹ کنوینر محمد فیروز کے گھر سے ہتھیار اور دستی بم برآمد کیے۔ جماعت اسلامی ضلع ٹھاکر گاؤں کے امیر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات، کس کے سر سجے گا حکمرانی کا تاج؟ بنگلہ دیش میں 13ویں پارلیمانی انتخابات میں صرف چند گھنٹے باقی۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن 299 حلقوں میں پولنگ کے لیے تیار۔ ایک حلقے میں انتخاب ملتوی۔ ووٹنگ کا عمل صبح 7:30 سے شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ بنگلہ دیش بھر میں مجموعی طور پر 42,659 پولنگ مراکز قائم۔ الیکشن ڈے پر 50% سے زائد پولنگ مراکز حساس قرار۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کو ملک کے مستقبل کا ریفرنڈم قرار دے دیا گیا۔ حسینہ واجد کی عوامی لیگ انتخابی عمل سے آؤٹ۔ BNP اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ اسلامی آندولن اور جاتیہ پارٹی بھی ٹف ٹائم دینے کو تیار۔ طلبہ تحریک بھی 10 جماعتوں کو ساتھ ملا کر اپسیٹ کرنے کو بہتاب۔ عام انتخابات میں 1981 امیدوار میدان میں۔ انتخابات میں 12 کروڑ 77 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت کو 151 نشستیں درکار۔ 45 ممالک اور تنظیموں کے نمائندے انتخابات کا مشاہدہ کریں گے۔ یورپی یونین کے آبزرور میشن نے بنگلہ دیش میں انتخابی ماحول کو مثبت قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں کس کی ہوگی جیت، کس کو ہوگی مات؟ 92 نیوز کی بنگلہ دیش کے انتخابات پر ہر لمحہ نظر۔ برادر اسلامی ملک میں عام انتخابات پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تجزیہ کاروں اور رپورٹرز کی مسلسل کوریج۔ بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والے نوجوان ترک کا پتہ بن گئے۔ آمریت سے نجات کے بعد بنگلہ دیش میں سیاسی ماحول گرم۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر غیر معمولی حفاظتی انتظامات۔ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کے 9 لاکھ اہلکار تعینات۔ پہلی بار CCTV کیمرے، باڈی کیمرے اور ڈرونز استعمال کیے جائیں گے۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی اختیارات تفویض۔ حکومت نے غریب اور مڈل کلاس گھرانوں پر نیا بوجھ ڈال دیا۔ بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین پر بھی فکس چارجز عائد۔ ماہانہ 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے اور 200 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز عائد۔ ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 350 روپے فکس چارجز بھریں گے۔
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक रवां साल 10,63,000 कम आमदनी वाले अफराद को रमजान पैकेज दिया जाएगा। फी खानदान औसत 12,500 रुपये दिए जाएंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 299 हलकों में इंतखाबात का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक नेतन्याहू ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तशवीश का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से ज़ायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीज़न जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मुज़म्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकजई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियाँ बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियाँ नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया। अमेरिका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की, इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो ख़िते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकाम फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक।